محبوب جب اپنے چہرے پر کالی چادر کالی کمبل ڈال لیتے تھے تو وہ جو چہرے کی روشنی چھن چھن کے نکلتی تھی. تو جب اللہ نے محبوب کا یہ منظر دیکھا, وہ چادر کالی ڈال کر چہرے کے نور نکلتے ہوئے, تو جیسے بدلی سے ستارہ کیسے فوکس مارتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جھرمٹ مار رہا ہے, تو محبوب کو اس شان سے سوتا دیکھا تو فرمایا یا ایھا المزمل, او جھرمٹ مارنے والے آمنہ کے لال, قم اللیل الا قلیلا, اے محبوب اللہ اکبر فرمایا قم اللیل الا قلیلا, اٹھ قم اٹھ الا قلیلا, تھوڑی رات ذرا مجھ سے باتیں تو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نے کہا اب سنیے کیا کہتی ہے ام بابت نے کہا, وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہرنے چلنے کا شعور خیرات کے طور پہ مانگ رہی ہے. سبحان اللہ. رکے تو چاند, سبحان اللہ. رکے تو چاند, چلے تو ہواؤں جیسا ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے. رکے تو چاند, چلے تو ہواؤں جیسا ہے, اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے. وہ خرام ناز فرماتا تھا تو ہرنے اس سے چلنے کی خیرات مانگتی تھی. وہ اتنا ملی تھا, وہ اتنا ملی تھا کہ دور سے دیکھو یا نزدیک سے دیکھو دل اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے. اس کے لب گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے اور انتہائی نازک تھے. اس کی آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی اور اس کی آنکھیں بھری بھری تھی. اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. اس کو دور سے دیکھو تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی, قریب جا کر کے دیکھو تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. وہ جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی چھڑ رہے ہیں. وہ بہت خوبصورت تھا, اس کے اندر برکت تھی, اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی, اس کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. اس کے ساتھ ایک شخص تھا, جب یہ ادائیں سنی نا تو اس کے شوہر نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس برکت والے کا دامن نہ پکڑ لوں. تو کہا وہ گیا لیکن اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے, لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا. اسے ایسا فرض ہے یہ کہیں ترک نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر نماز آ گئی, نماز سامنے ہے اور جان کی حفاظت بھی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی, یہ نماز کیا ہے؟ اہم العبادات ہے. یہ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے, سب سے اہم عبادت ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے کم و بیش 700 مقام پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. اتنی عظیم عبادت سارے فنائے زمین پر آئے, لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر حتیٰ کہ عرش کے اوپر حتیٰ کہ لامکان پہ بلا کر محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. لیکن قربان جائیں جس نماز کا حکم 700 مقام پر دیا جاتا ہے, جس نماز کو مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے, جس نماز کے چھوڑنے پہ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں, وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے, وہ نماز جو جنت کی چابی ہے, وہ نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, وہ نماز جو مومن کی معراج ہے, وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں, جب انسان
इंसान नमाज में खड़ा होता है, उसके सर पे नूर का चेहरा, नूर का सेहरा सजाया जाता है। जब वो नमाज में खड़ा होता है, उसके सामने रब की तजल्लियात होती है। लेकिन ये नमाज फर्ज है, फर्ज फर्ज फर्ज। लेकिन कोई नमाज शुरू किया, नमाज शुरू करने के बाद क्या देखा कि एक अंधा जो है वो जा रहा था कुएं में गिरने के लिए। नमाजी को पता चला अगर नमाज तोड़ करके इस अंधे को नहीं बचाऊंगा तो इसकी जान चली जाएगी। या अल्लाह अकबर, सांप सामने आ गया, सांप डस लेगा, मेरी जान चली जाएगी। तो इस्लाम कहता है अब नमाज को तोड़ दे और उसकी जान बचा ले और अपनी जान बचा ले। पता चला जब जान का मामला आया, जब जान का मामला आया तो फिर नमाज जैसा फर्ज भी जाहिरी तौर पर तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसी तरीके से रोजा फर्ज है, इंसान सफर में है, रमजान शरीफ का महीना है, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बंदा ज़कात देने के काबिल है, लेकिन ऐसे हालात आ गए कि चलो वो खुद भी सफर में है तो भी उसके लिए जो है ज़कात के मामला डिले हो सकते हैं। यानी जितने भी फराइज है सारे फराइज डिले हो सकते हैं। हर एक के मामले में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, हर एक को छोड़ा जा सकता है, हर एक को कहीं ना कहीं मकाम पे तर्क किया जा सकता है। जैसे शराबी को ले लीजिए, मरने वाला मर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसे मौके पर अगर वो एक घूंट उतना पी लेगा उसका हलक तर हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी, तो उतनी देर के लिए उसको रुख्सत दे दी जाती है। यानी हर फर्ज को कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर इंसान मजबूरी की बुनियाद पर या किसी बुनियाद पर, उज्र की बुनियाद पर छोड़ सकता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इश्क़े मुस्तफा ऐसा फराइज का फर्ज है कि इसको कहीं छोड़ा नहीं जा सकता। इधर इसको छोड़ा उधर तेरा ईमान भी चला गया। इसीलिए आप देखें हर फर्ज के साथ कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन इश्क़े मुस्तफा वो फर्ज है कि जिसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अला ला ईमाना लिमन ला मुहब्बत ला, आगा हो जाओ, इश्क़े रसूल के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। आका फरमाते हैं अपनी औलाद को पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। इश्क़े रसूल, मोहब्बत रसूल क्या है? इश्क़ रसूल, उस महबूब की मोहब्बत, उस जाना की मोहब्बत, उस जलवे जहां आरा की मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत किसी को उवैस बनाती है, उसकी मोहब्बत किसी को बिलाल बनाती है, उनकी मोहब्बत किसी को सिद्दीक अकबर बनाती है, उनकी मोहब्बत किसी को फारूक आजम बनाती है। वो मोहब्बत जो गिरे हुओं को आसमान का सितारा बनाती है, वो मोहब्बत जो गुमनामों को नामवर कर देती है, वो मोहब्बत जो गरीबों को मालदार कर देती है, वो मोहब्बत जो मांगने वालों को अता करने वाला कर देती, वो मोहब्बत जो जाहिलों को आलिम कर देती, वो मोहब्बत जो फकीरों को अमीर कर देती, वो मोहब्बत जो गदाओं को जो है वो सखी कर देती है, वो मोहब्बत जो कतरे को समंदर कर देती, वो मोहब्बत जो दरिया को जो है वो जर्रे को आफताब बना देती है, वो मोहब्बत, मोहब्बत रसूल। हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। कौन सी मोहब्बत? ये जबान की जो तुम और हम मोहब्बत करते ये नहीं, सच्ची मोहब्बत, दिल के अंदर की मोहब्बत। ये मोहब्बत कैसे आएगी? उनका जिक्र करो बार बार, अपनी औलाद के सामने उनका जिक्र करो, उनके मोजज़ात का जिक्र करो, उनके तस्करे करो। क्या शान वाला नबी खुदा ने दिया, कैसी अजमत वाला नबी खुदा ने दिया। अपनी औलाद को बताओ, जब बच्चा बोलने के काबिल नहीं रहता तो भी वो माँ बाप से सुनता रहता है और सुन सुनकर दिमाग की मेमोरी में जमा करता रहता है। बल्कि ये तो पैदा होने के बाद की बात है, माँ के पेट में भी बच्चा सुनता है, समझता है कि क्या हो रहा है और बाहर आने के बाद वो उसको महसूस करता है। तो आइए घर के अंदर माहौल सीरियल का ना हो, वरना तुम्हारे बच्चे नचनिए बनेंगे। घर के अंदर माहौल फिल्मों का ना हो, वरना तुम्हारे बच्चे गालियां देने वाले बनेंगे। घर में माहौल इश्क़ रसूल का हो, घर में माहौल मोहब्बत रसूल का हो। मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। कैसे? देखो, जब अपनी औलाद को लेकर बैठो तो बताओ हुजूर की शान क्या है। और हुजूर की शान इतनी है कि जिंदगी खत्म होगी, जिंदगी खत्म होगी,
لیکن اپنے نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ نے ایسی شان والا نبی دیا کہ جناب موسیٰ نے جس کی شان بیان کی, جناب عیسیٰ نے جس کی شان بیان کی. اپنے نبی کی شان بتاؤں تھوڑا مشکل ہے, لیکن آپ سمجھیں اس کو. دیکھو, سب سے بڑی حضور کی شان یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے. کیا ہے؟ اللہ کے محبوب, اللہ کے محبوب, بولے اللہ کے محبوب محبوب ہے, اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہے. اور اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا, سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے. اب آپ سوچیں, وہ خدا ہو کر ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے. وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ بے نیاز ان سے اتنا پیار کرتا ہے تو نیاز مندوں کو ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے. اگر آپ کا دماغ حاضر ہے اور سردی کا اثر آپ پر نہیں ہے تو اب آپ ذرا دھیان سے سنیں اللہ محبت ان سے کتنی کرتا ہے. اب توجہ کریں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک محب کے سامنے اس کا محبوب سو گیا. دھیان سے سنیں, ایک محب کے سامنے اس کا محبوب سو گیا. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں رات کے وقت چل رہی ہے. سب سونے والے سو گئے, سب سونے والے سو گئے, سب بستروں پہ کھراٹے لے رہے ہیں. ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے. چاند کا حسن و جمال جو ہے اپنی پوری رانائیاں زمین پہ بکھیر رہا ہے. لوگوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں, سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں. لوگ اپنی سانسیں گن سکتے ہیں, اتنا سناٹا ہے. ایسے میں محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے. اور اب تھوڑا سا دھیان دے, محبوب کے سونے کا انداز بھی کیسا انداز ہے کہ محبوب ایک چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے. حبیب چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے. اور حبیب کتنا خوبصورت ہے, حسن جمال والا ہے. اس نے چادر جو ہے اپنے منہ پر یوں ڈال رکھی ہے, اور جب چادر ڈالی وہ بھی چادر ہری نہیں بلکہ چادر کالی ہو, سیاہ رنگ کی ہو, اور اس کے گورے گورے چہرے سے, اس کے حسین چہرے سے کالی سیاہ چادر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہو. ایسے میں محب کی نگاہ محبوب پہ پڑتی ہے, اور محبوب پہ پڑنے کے بعد وہ کالی سیاہ چادر جب اس کے جمال کو جو ہے وہ اور مزید چار چاند لگا رہی ہوتی ہے تو اس وقت محب اپنے محبوب سے کہتا ہے, او میرے یار ذرا اٹھنا مجھ سے باتیں کر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. او میرے یار اٹھ ذرا مجھ سے باتیں کر. آپ سے پوچھتا ہوں کہ محبوب کو سلانا زیادہ بہتر ہے یا محبوب کو جگانا زیادہ بہتر ہے؟ محبت جو ہے تو آدمی کیا سوچے گا, ارے یار سونے دو اس کو. کیوں؟ اور وہ بھی اس محبوب کو جس کو دن میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جس کو دن میں بہت کام کرنا پڑتا ہے, تو ہم کیا کہیں گے, سو جا بیٹا صبح اسکول جانا ہے, سو جا بیٹا صبح جو ہے وہ تجھے کام کرنا ہے. یارو محبوب کو سلانا زیادہ محبت ہے یا محبوب کو جگانا؟ یاد رکھیں, محبت تقاضا کرتی ہے, محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کو سلا دیا جائے, لیکن شدت محبت تقاضا کرتی ہے کہ چل تجھے کام ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا, اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سب سو چکے ہیں, تو تو اٹھ اور مجھ سے باتیں کر. اس لیے کہ پیارے تیری باتیں کرنا میرا دل بہلاتا ہے, تیری باتیں مجھے میرے من کو بھاتی ہے, تیری باتیں میرے دل کو بھاتی ہے, تیری باتیں مجھے اچھی لگتی ہے, تیری باتیں من مونی ہے, تیری باتیں من بھاتی ہے, تیری صورت من بھاتی ہے, تیری سیرت من بھاتی ہے, تیری الفاظ میرے دل میں اترتے ہیں, تیرے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں. اور ذرا بات تو کر. رات اسی لیے آتی ہے کہ محب اور محبوب مل کر کے باتیں کرے. رات کی باتوں میں محب اور محبوب کو جو مزے آتے ہیں وہ کبھی نہیں آتے. اب یہ آپ سمجھتے ہیں نا, اس کی زیادہ میں تشریح کہاں کر سکتا ہوں. بہت زیادہ فلسفیانہ طور پر اگر میں نے عشق کی گرہ کھولی تو ممکن ہے کہ لوگ برداشت نہ کر سکے. اب اس مثال کو یوں ہی رکھیے, ملانا کہیں نہیں ہے آپ کو, اس لیے کہ میرا اللہ مثل سے پاک ہے, مثال سے پاک ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اب آئیے سنو, اللہ کا پوری کائنات میں سب سے بڑا ایک محبوب ہے, اور وہ محبوب اتنا مصروف رہتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کبھی کفار
दरबार के मेले में जाना है, कभी काफिरों के घर जाना है, कभी लोगों के बाजार में जाना है और जाकर उनको दीन की दावत देना है। कितनी मसरूफियत है महबूब की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अपने महबूब से कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मुज़्ज़म्मिल किसे कहते हैं? इसका तर्जुमा अहले सुन्नत के इमाम ने कहा है ऐ झुरमुट मारने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नूर का फोकस झल झल करता है, तेरी जोत की झल झल जग में रची, मेरी शब ने ना दिन हो ना जाना। ये चमक जो फेंकता है ना, इसको कहते हैं झुरमुट मारना। महबूब जब अपने चेहरे पर काली चादर काली कंबल डाल लेते थे तो वो जो चेहरे की रोशनी छन छन के निकलती थी। तो जब अल्लाह ने महबूब का ये मंजर देखा, वो चादर काली डालकर चेहरे के नूर निकलते हुए, तो जैसे बदली से सितारा कैसे फोकस मारता है और वो ऐसा लगता है कि झुरमुट मार रहा है, तो महबूब को इस शान से सोता देखा तो फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ओ झुरमुट मारने वाले आमिना के लाल, कुमिल लैली इल्ला कलीला। ऐ महबूब अल्लाह अकबर फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीला, उठ कुम उठ इल्ला कलीला, थोड़ी रात जरा मुझसे बातें तो कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ी अल्लाह। रात कुमिल लैला इल्ला कलीला। अल्लाह कोई दिन में इबादत करे या रात में इबादत करे, इबादत तो इबादत है, उसने अल्लाह अकबर, लेकिन तूने रात की कैद क्यों लगाई? का तेरी इबादत बंदगी है, उसकी इबादत महबूबियत है। कुमिल लैला इल्ला कलीला, उठ प्यारे, रिसालत, नारे रिसालत। ओ महबूब उठ, कुमिल लैला रात को उठ, इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात, थोड़ी रात मुझसे बातें तो कर। मूसा बात करने के लिए 40-40 दिन दूर पे इंतजार करते हैं कि तू मुझसे कलाम कर, और मेरे खुदा, मेरा खुदा मेरे नबी से, सोते हुए नबी से कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहता कि ए मोहम्मद उठ और मुझसे बातें कर। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, और झुरमुट मारने वाले, तेरे चेहरे की नूरानियत जो छन छन के निकल रही है, उठ कुमिल लैला इल्ला कलीला, उठ थोड़ी रात मुझसे बातें तो कर, थोड़ी देर। क्या मोहब्बत समझ सकते हैं? सुभान अल्लाह, और थोड़ी रात मुझसे बात तो कर, खुदा मुश्ताक है, मुझसे बात तो कर। इल्ला कलीला, लेकिन इसमें बस नहीं किया, निस्फहु अमीन कुछ मिनहु कलीला। सुभान अल्लाह। महबूब उसमें कभी इजाफा कर, क्या बात है, वाह वाह। उसमें कभी, इसलिए कि जब बात बढ़ेगी उसकी लज्जतें तू महसूस करेगा, और मैं भी तो मुश्ताक हूं। निस्फहु अमीन कुछ, कभी आधी रात, कभी निस्फ रात, और उसमें कभी इजाफा कर, कभी कमी कर। और जिदा नहीं, कभी कमी कर, कभी ज्यादती कर, जिससे बातें करने का खुदा मुश्ताक है, उसको आमिना का लाल कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान उसको अल्लाह। अपना नबी कहते हैं। मुझसे बातें तो कर। कौन कहता है मैं उनकी तरह, वो मेरी तरह? बदबख्त है वो लोग, खुदा जिसे नींद से उठा के कहता है मुझसे बातें तो कर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर किस शान से? कभी बढ़ा ले, कभी बढ़ा ले, और जिदा नहीं, थोड़ा बढ़ा ले, कम कर, कभी बढ़ा ले। और बात कैसे कर? जल्दी जल्दी में न कर, ठहर ठहर के कर, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह, सिलसिला सुभान अल्लाह। दराज हो, सुभान अल्लाह, ताकि सुभान सिलसिला दराज हो। यहां नहीं। सुभान कहने वाले ने अपने महबूब के लिए कहा है, ए अब्र करम, जरा
थम के बरस, ऐ अब्र करम जरा जम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, ऐ अब्र करम जरा थम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। कुदरत कह रही है, मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। कुदरत कह रही, जब तुम उससे बातें कर, रात तवील कर, लंबी कर और बातें कर, वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, ठहर ठहर के कुरान पढ़, ठहर ठहर के बातें कर, अल्लाह अकबर। और फिर कहा, कुरान कहता है महबूब वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, और फिर कहा ए हबीब, हम जानते हैं कि आपको दिन में बहुत मसरूफियत है, हमें पता है कि आपको दिन में बहुत काम है, बड़े काम करना है आपको दिन में। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्किया अलैका कौलन सकीला। इस तरह सूरह मुज़म्मिल आगे बढ़ती जा रही है। कुरान कहता है महबूब, हमसे बात कर, नींद से उठकर उठ, रातों को बातें कर, कभी निस्फ शब्द, कभी घटा, कभी बड़ा, ठहर ठहर कर कुरान पढ़। और उसके बाद का हबीब, हम जानते हैं कि दिन में आपको काम बहुत है। मौला, जब तू जानता है कि दिन में काम बहुत है तो मोहब्बत का तकाजा है कि कह दे कि सो जा। क्या बात है, बेशक। जब तू जानता है कि दिन में काम बहुत है तो मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को कह के सो जा, मगर तू सुलाता नहीं बल्कि कहता उठ, मुझसे बातें कर। तो गोया के कुदरत का नकीब जवाब देगा, जरूर जानते हैं कि काम बहुत है, लेकिन इश्तियाक कहता है, महबूब की जिम्मेदारी कहती है कि सुला दी जाए, लेकिन मोहब्बत कहती है कि उठाकर प्यार की बातें की जाए। सुभान अल्लाह, खुदा सुभान अल्लाह, जिससे गुफ्तगू करने का मुश्ताक हो, बेशक, उसे आमिना का लाल अपना नबी सुभान कहती। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान के असरार और रुमूज पढ़ाओ। ये 3 बातें आपने अपने बच्चे को सिखा दी, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपके लिए मुफीद रहेगा, कब्र में भी आपके लिए मुफीद रहेगा, मैदान महशर में भी आपके लिए मुफीद रहेगा। इसलिए कि आपका बच्चा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, उसके पास कुरान का इल्म होगा, नबी की पाक की मोहब्बत होगी, तो वो ये देखेगा कि हुजूर ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तो वो माँ बाप को छोड़ करके नहीं भागेगा, बल्कि माँ बाप की खिदमत करेगा। इल्म दीन सिखाओ अपने बच्चों को और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला